एडी बड़ी लड़ाई जित के भी किसान अज खिंडरे पे आ। लगता हाकमां ने किसानां दे मत्थे तो ये पढ़ लिया, इसे करके MSP घट्टो घट समर्थन मुल्य जिहड़ी कमेटी बनाई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ कह ਲਈਏ कि पंजाब के प्रतिनिधियों ਨੂੰ शामिल नहीं किया गया। किसानां ਵਿੱਚ गुस्सा है, किसानां ने 31 जुलाई ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सरकार की चलाकी किसानां ने समझ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ੋਅ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। तौर दिलों अंदरों सत्कार अदब। बेबस पंजाब हटकोरे भरदा रो रहा है, बेबस पंजाब हटकोरे भरदा रो रहा है। क्यों हर बार धोखा मेरे बेटे तेरे नाल हो रहा है, क्यों हर बार धोखा मेरे बेटे तेरे नाल हो रहा है। इतिहासक किसान अंदोलन साडे चेत्यां चों विसर नहीं सकदा, ते ना ही 750 ਉਹ किसान जिन्हों ने शहीदी का जाम पीता। दुख है कि एडी बड़ी लड़ाई जित के भी किसान अज खिंडरे पे आ, ते लगता हाकमां ने किसानां दे मत्थे तो ये पढ़ लिया, इसे करके MSP घट्टो घट समर्थन मुल्य जिहड़ी कमेटी बनाई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ कह ਲਈਏ कि पंजाब के प्रतिनिधियों ਨੂੰ शामिल नहीं किया गया। किसानां विच गुस्सा है, किसानां ने 31 जुलाई ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ SKM ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਇਹ कि इस कमेटी विच वो किसान लीडर पाए गए आ जिहड़े पहले ही सरकार दे हक च भुगतदे रहे आ। फैसले मुताबक 3 किसान SKM विचों पाउणे सीगे, पर वो पाए नहीं गए। हुण जे पा भी ले जांदे आ तां क्योंकि दूजे पक्षी किसान जिहड़े सरकार दे हमायती किसान आ उन्हां दी गिणती 5 आ, इस करके इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी आ वो पहलां जिन्नी स्ट्रोंग होकर निकलनी भी नहीं हैगी। सरकार की चलाकी किसानां ने समझ लई, उन्हां दा खून मुड़ के खोलन लगा, पर इन्हां दी आपसी जिहड़ी पाटो धारिया उहदा फायदा हाकम तां लै गया ना। किसान अंदोलन जदों जित्तिया सी, तुहाडे नूं चेते करा दां कि 19 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पुरब वेले देश के प्रधान मंत्री ने बिना किसी नाल सलाह कीतिआं 3 काले खेती कानून वापस लै लए सीगे। उस तों बाद किसान अड़े रहे कि सानू देश के हाकम ते भरोसा नहीं हैगा, इस करके जदों तक ये बिल पार्लीमेंट में पास नहीं होंदे असीं दिल्ली दीआं बरूहां तो उठ के नहीं जावांगे। उस तों बाद 5 होर मंगां किसानां दीआं सन, जिन्हां मंगां बारे कई चिर खतो खताब चलदा रहा, ते अंत नूं निपटारा ये होया कि MSP घट्टो घट समर्थन मुल नूं कानूनी रूप देण लई एक कमेटी का गठन किया जाऊगा। किसान जिन्हां ने शहीदियां पाईआं उन्हां नूं मुआवजा मिलूगा, किसान जिन्हां दे खिलाफ केस दर्ज किए गए से वो वापस ले जाएंगे। पर नवंबर आउण विच रह गए 2-3 महीने, हाले तक होया कुछ नहीं, तो हुण सरकार ने केंद्र ने अपने आप एक जिहड़ी कमेटी आ वो बना दी। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जिहड़े सरकार की सब तो प्रतिनिधित्व करते रहे आ किसानां नाल मीटिंगां वेले, उन्होंने तो यह कहता कि किसानां नूं असीं कहा सीगा कि ना भेजो, उन्होंने ना नहीं भेजे, इस करके असीं ये फैसला जिहड़ा लै लिया। तो उन्होंने एक नाल वक्खरा बयान यह भी आउंदा कि असीं तां कहा ही नहीं सीगा कि MSP नूं कानूनी जिहड़ी गरंटी आ और कानूनी रूप में दिता जाऊगा। सो मरे ते मुकरे दा की फड़ लेना। इस वेले किसान मुड़ सरगर्म होण लगा, उन्होंने 31 जुलाई नूं रेलां बंद होने का सद्दा दे दिता, पर जे किसान मुड़ अंदोलन छेड़दा कि पहला जिन्ना जिहड़ा रूप आ वो धारण कर जाऊगा, लोगों की पहला जिन्नी हमायत मिलूगी, जां आपां कह लईए कि किसान जथेबंदियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ JCBਆਂ ਰੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਖਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੀ ਖੜਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ, ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਠਿੱਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੂਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟਕੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਦੇ ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਬਾਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ CID ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਹੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਈ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ MSP ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆ, ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਕਿ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਿਲਾਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੀਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਹੀਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2011 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਚ ਦਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ
जिथे श्रोमणी अकाली दल इस वेले एक जी बड़ा बड़ा चिंता का विषय बनया होया, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां नूं लैके भी जिहड़ा उन्हां दे अंदर जी एक डर कंबनी शुरू हो गई। गल कर लईए गुआढ़ी राज हरियाणा की। कल उत्थे एक पत्थरां नाल भरे डंपर ने DSP रगड़ता। पता ही लगा कि पत्थरां नाल भरिया है जिहड़ा ट्रक है किस्म ये कह लीए, ये जदों जा रहा सी तां DSP ने इहनूं रोकण की कोशिश की। ड्राइवर ने ट्रक रोकण की थां DSP के उपर चढ़ा दिता, उहनूं कुचल के आप वो फरार हो गया। हरियाणा विच गैर माइनिंग का धंधा जिहड़ा वो भी चलदा, पर पंजाब जिन्ना प्रफुल्लित नहीं। उंज चाहे धंधा छोटे लैवल ते आ, पर उत्थे भी माइनिंग नूं लैके जिहड़ा क्राइम आ वो काफ़ी आ। पता ही लगा कि DSP साहब कोई 12:15 बजे मैं गैर माइनिंग जी कानूनी माइनिंग आ वो चैक करन गए थे। उन्होंने जो रोकया ट्रक वाले नूं तां उन्हें रोकण की थां जिहड़ा उन्हां दे उपर दी ट्रक लगा दिता। ते साडे कोले जिहड़े आंकड़े आ वो ये कहंदे आ कि हरियाणे विच भी ये पहली बार नहीं वापरिया हैगा। हरियाणे विच पिछे जहे एक SP ने जिहड़ा गैर कानूनी माइनिंग आ इहनूं रोकण लई ट्रक नूं कोशिश कीती सी, पर ट्रक वाले ने उन्हां दी गड्डी विच जिहड़ा ट्रक मारिया। पर क्योंकि SP साहब जिहड़ा ट्रक नूं आंदा देख के गड्डी चों छाल मार गए, इस करके बच गए। ते कल भी जिहड़ा DSP साहब जिन्हें हिया कीता मोहरे रोकण दा उहनूं दड़ दित्ता ते जिहड़ा ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पर DSP दा जिहड़ा स्टाफ सीगा वो काबू करन च असफल रहा, जां उत्ते जिहड़ी आ कोई भी जिहड़ा आ उहनूं रोकण विच जां उत्ते जिहड़ा करन च असफल रहा। इसे तरह आपां गल कर लईए तां नूंह विच ये गल घटना जिहड़ी आ SP वाली उत्थे ही वापरी सीगी। आपां जे पंजाब की गल कर लईए तां कपूरथला विच भी जिहड़ा एक इंस्पैक्टर आ ਉਹਦਾ गला घट के उन्होंने मारन की कोशिश की गई सी, क्योंकि वो गैर माइनिंग जी कानूनी माइनिंग है उन्होंने रोकण लगा सीगा। ते इहदे नाल आपां तुहाडे चेत्यां विच होना कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ जिहड़े रोपड़ तो विधायक रहे सीगे, फिर वो कांग्रेस शामिल हो गया, मुड़ के फिर आप विच आ गए। जदों उन्होंने गैर कानूनी माइनिंग रोकण की कोशिश की सी तां उन्हां ते हमला हो गया सीगा, कुੱਟਮਾਰ होई सी, उन्हां दी दस्तार लै गई सी। सो इत्थे ही बस नहीं हैगी। हिमाचल प्रदेश के सरवौर विच भी एक माइनिंग जिहड़ा अफसर आ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਕ बना के उत्तराखंड ਵਿੱਚ ਛੱਡ के आंदा सी, और ਉਹਦੀ बड़ी चंगी ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। सो ਜਿਹੜਾ ਇਹ गैर कानूनी माइनिंग आ ਇਹ ਧੰਦਾ इस करके ज़्यादा फुल रहा क्योंकि पैसा बड़ा आ। तो अजकल मैं कहा कि जी सारी दुनिया दौड़ आ पैसे मगर लगी हुई आ, बंदे का कोई मुल नहीं। हर बंदे विचों लोकां नूं पैसा दिसदा। जे तुहाडे मोहरे जे डॉक्टर कोल मरीज जांदा तद भी उन्होंने पैसा समझ के देखदा, जे किसी वकील को जाते हो तद भी उन्होंने बंदे चो पैसा दिसदा। जे तुसीं किते भी अपना काम कराउण जाते हो, चाहे कोई तुसीं किसी खरीदो खराब करन जाते हो, तद भी दुकानदार नूं उस बंदे विचों पैसा दिसदा, बंदा नहीं पैसा जिहड़ा आ वो महत्व हुंदा। सो इसे तरह जिहड़ा माफिया आ वो पैसा कमाउण लई किसी भी हद तक किसी भी अपराध करन तक जिहड़ा आ वो जा सकदा। अजे पिछलियां घटनावां ये तुहाडे मैं सामने पेश कीतियां। सो आपां जिहड़ी एक गल कीती सीगी ये कि विजिलेंस वाली कि लोग अक्सर पुछना चाहुंदे आ कि विजिलेंस की कर रही आ। भगवंत सिंह मान दी सरकार चाहे होर कई पक्षां तो विवादां विच घिरी होवे, पर जिहड़ा हैगा विजिलेंस जिहड़ा विभाग आ ये पूरी तरह सरगर्म आ। भगवंत सिंह मान हुणी विजिलेंस विभाग नूं ये कहा होया कि करप्शन जिहड़ी आ वो आपां रहण नहीं देनी, करप्शन मैं खत्म करके दम लेना। तो ये तहत साडी जिहड़ी जानकारी ये मिली आ कोई 125 के करीब जिहड़े पुराने अफसर मंत्री लीडर आ उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी आ कार्रवाई होण दी तैयारियां हो रहीआं। पता यह भी लगा कि 70 के करीब जिहड़े IAS आ उन्हां विरुद्ध इंक्वायरी खोलण लई जां जांच शुरू करन लई जिहड़ी आ वो आग्या मंगी गई आ। ते आपां भी कह दईए कि संचाई कपड़ा जिहड़ा काफ़ी चर्चा विच आ, जिहदे विच 2 अकालियां दे मंत्रियां ते 3 IAS का नाम बोलदा, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ भी जी आ शुरू होने वाली आ। ये जी परमिशन आ वो मंग ली गई है। तो पता ही लगा कि किसी दिन भी जोड़े IAS अफसर आ उन्होंने बुलाया जा सकता जांच करने लई। सो जी आप कह लीए कि विजिलेंस आ इस वेले सब तो जो स्ट्रोंग रोल अदा कर रही है करप्शन के अगेंस्ट वो विजिलेंस है, चाहे ये जिम्मेवारी होंगी आ। पर पंजाब सरकार जी विजिलेंस के अधिकारियों का तबादले कर रही है, बदल रही है, तां जो जी मुहिम आ ये जी मुहिम
पूरे स्ट्रेंथ नाल पूरे कॉन्फिडेंस नाल काम कर सके। ये इसे करके बार बार जिहड़े तबादले होंदे रहे आ ते सानू ये इंज लगदा कि भगवंत सिंह मान हुणी सचमुच जो कहंदे आ करप्शन लई वो करके हटणगे। ते मैनूं इंज लगदा कि जे करप्शन नूं खत्म करना ਤਾਂ सिर्फ जिन्हां ने पहलां करप्शन की उन्होंने हत्थ नहीं पाउण दी काफ़ी है, सगों लोड़ तां इह आ कि जिहड़ा पूरे दा पूरा सिस्टम आ ये खत्म करता जाए, क्योंकि जिहड़ी करप्शन है वो साडे सिस्टम नूं एक घुण की तरह खा चुकी है। तो जिहड़ा घुण खादा कोई भी चीज़ आ वो पूरी तरह जिहड़ा काम आ वो नहीं कर सकती। सो विजिलेंस अते पंजाब सरकार दोनों पूरी तरह सरगर्म आ ते करप्शन नूं किसी कंढे लाउण दी जिहड़ी उन्होंने वो धार रखी आ। सो अज दी जिहड़ियां खालस चर्चा आ खालस स्पैशल आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾफ़ी। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਛੂਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।